A very good morning to all. I welcome you back once again in the lecture of general insurance. In the last lecture, we studied about what is the exact meaning of general insurance, its importance and nature. Nowadays, the number of businesses are running or they are taking the various types of risk regarding investment, risk regarding product diversification, marketing, selling. Number of risks are arise, and if you want to get the confirmation, or if you want to get the guarantee of the compensation, you will take the more risk. And for that also, in the economics the rule is that if you take more risk, you will get more profit. Means here you have to analyze first that what is the requirement of a general insurance. If you want to run the business on the riskier basis, if you are looking for the profit maximization, you have to take various decision. And for that, if you have the confidence in your mind that whatever the decision it may be, it will be successful, or the failure we will get the compensation, then you will able to take the more risk, and you are trying for the more achievements as well. And so the general insurance came into existence. We will start with the concept of the general insurance again. General insurance or the non-life insurance policy are including automobile and home owner policy, provide payment depending upon the loss from the particular financial events. General insurance typically comprise any insurance that is not determined to be the life insurance. It is called the property and casualty insurance in the US and the non-life insurance in the continental Europe. म्हणजे कुठं कुठं वेगवेगळ्या म्हणायची पद्धत आहे. काही जण जनरल इन्शुरन्स म्हणतात, काही नॉन लाईफ इन्शुरन्स म्हणतात, काही कॅज्युअल्टी इन्शुरन्स असंही तिथं संबोधतात. तर इथं एक लक्षात घ्यायचं की अशा टाईपचे इन्शुरन्स घ्यायचा आपल्याला फायदा काय होतो की आजकाल जे काही बिझनेस आहेत हे खूप जास्त रिस्कमध्ये आहेत. आणि रिस्कमध्ये जेव्हा काम करतात तेव्हा एक लक्षात घ्या, रिस्क तर बिझनेसमध्ये घेतलीच पाहिजे. इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन इन द मार्केट यू शुड टेक द रिस्क. आणि अशा रिस्क तुम्हाला जेव्हा घ्यायच्या असतील तेव्हा तुम्हाला तिथं एक डोक्यामध्ये एक आयडिया जर तुमच्या फिट असेल की बाबा अशा पद्धतीचं जे काही मी रिस्क घेतली आणि समजा ही फेल्युलर गेली तर मला तिथं लॉस होणार आहे आणि त्यातनं मला काहीतरी त्याचं कॉम्पन्सेशन मिळू शकतं, माझे इन्व्हेस्टमेंट्स मला रिफंड होऊ शकतात किंवा काय, असं जर कॉन्फिडन्स असेल तर डेफिनेटली तुम्हीसुद्धा पावलं उचलण्यासाठी तिथं तयार असता. आणि त्यामुळं मग जनरल इन्शुरन्स हा आला. ह्याची हिस्ट्री तर खूप जुनी आहे. इट हॅज व्हेरी एन्शंट हिस्ट्री. ॲट दॅट टाइम व्हेन द ट्रेड वॉज डन बाय द वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन, नंबर ऑफ प्रॉब्लेम आर अराइज in the form of transportation when we are engaged into the import export. Number of problems because you are exporting sometimes perishable goods, and that arises various types of you can say the problem in front of that importer exporters. And for that the insurance is to be provided is nothing but the compensation. If any contingencies happen, then that fellow should get the compensation for that, and hence the general insurance were started. Later on it is took the step into the life insurance only, but we started the insurance concept with the non-life only. Means what is the beneficiary of it, that की तुम्हाला तिथं काहीतरी कॉम्पन्सेशन मिळते, नुकसान भरपाई मिळते. सो यू आर व्हेरी हॅपी टू डू, और यू आर व्हेरी eagerness to take the steps for it. It is nothing but the general insurance. Now some classification is given in this slide. You can see that the commercial lines product are usually designed for the relatively small legal entities. This would include the workers, public liability, product liability, commercial fleet, general insurance, products sold in the relative standards, and the fashion to make the organization. There are many companies supply comprehensive commercial insurance package to the wide range of the different industries including shop, restaurants, even than that. म्हणजे मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की नुसतं बिझनेसेसलाच जनरल इन्शुरन्स मिळतो असं नाही, ॲग्रिकल्चरमध्येही मिळू शकतो. क्रॉप लोन जो काही पार्ट आहे इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जनरल इन्शुरन्स. ना आजकाल शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या हवामानाचा सामना करावा लागतो, वेगवेगळे रोग त्या क्रॉप्सवर येऊ शकतात, ज्यालाच तुम्ही काय म्हणता की डिसीजेस. तर जर त्यांचा इन्शुरन्स असेल तर दे विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट. Apart from that, if you're looking for the industry, shops, restaurants, hotels, etc., is nothing but the commercial line. Okay, many organizations, there are many companies supply comprehensive commercial insurance package for the wide range of the different industries. Personal line in the sense the product are designed to be sold in the large quantity. This would include the autos, that is private cars, homeowners, that is household, pet insurance,
क्रेडिटर इन्शुरन्स अँड ऑदर्स. आता बऱ्याच वेळेस लक्षात घ्या की काही जण काही पेट घेतात. आता फॉर एक्झाम्पल मी साधं उदाहरण सांगते, शेतकऱ्याकडूनच घेऊया की आता मी एखादी म्हैस घेतलेली आहे, मला ती डेअरी पर्पजसाठी घेतलेली आहे मी, आणि समजा आता बऱ्याच वेळेस तुम्ही पेपरला वाचता बघा, वीज पडली त्या गोठ्यावर, सगळ्या गुरांचा मृत्यू झाला, किंवा आता मध्ये बघा सांगलीमध्ये पूर आलता, त्या पाण्यामध्ये ती गुरं अडकल्यामुळं त्यांचा मृत्यू झाला. मग बऱ्याच वेळेस असं होऊ शकतं की बाबा मी एवढी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे आणि काही नैसर्गिक आपत्तीमुळं जर त्या पेटला काही प्रॉब्लेम झाला. आता आजकाल तर एक हाऊस म्हणून लोक खूप चांगल्या चांगल्या ब्रीडचे डॉग्स वगैरे घेतात, कॅट्स वगैरे घेतात, त्यामध्ये सुद्धा ते लाखो काय करोडो रुपये गुंतवतात. तुम्हाला माहीतच आहे, तुम्ही बघता टी व्हीवर की किती किती रुपये त्या डॉग्सवर वगैरे खर्च केला जातो. मग आता समजा काय झालं, ॲक्सिडेंटल डेथ त्या डॉगची किंवा त्या पेटची झाली, मग तो पेट कुठलाही असू दे, जर इन्शुरन्स असेल तर यू विल गेट अ कॉम्पन्सेशन फॉर इट. आता हॉर्स वगैरे तुम्ही बघता ना, जे हे सगळे पेटमध्येच येतात, हॉर्स असू दे, डॉग, कॅट, दोज हू आर युझिंग यू आर ट्रीटेड ॲज अ पेट, तर त्याचा तुम्ही इन्शुरन्स घेतला असेल तर तुम्हाला तिथं फायदा हा होतोच. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे डिफरंट इंडस्ट्रीज इन्क्लुडिंग शॉप्स, रेस्टॉरंट्स अँड hotels. Next is the personal line. Personal line means the product are designed to be sold on the large quantity. This would include the autos, homeowners, pet and creditor insurance as well. Creditor insurance हाही एक मुद्दा आहे, एक नवीन कन्सेप्ट आहे, ती हे आपण ह्यामध्ये शिकणार आहोत. सो पहिल्यांदा तुम्हाला समजून काय घ्यायचं की जनरल इन्शुरन्समध्ये येतं काय काय. प्रोडक्ट लायबिलिटी येते, पब्लिक लायबिलिटी आहे, कमर्शियल फ्लीट आहे, अँड द जनरल इन्शुरन्स इज टू बी सोल्ड. The next is all about the classification. In this slide, you can see that there are several types of a general insurance, but we just focused on the types which is included in the syllabus. One is the fire, second one is the health, third one is the marine, and fourth one is the motor vehicle. These four types you already heard. Then these names तुमच्या कानावर ही इन्शुरन्स हे मोठ्या प्रमाणावर बऱ्याच वेळेस ऐकलेले आहेत. त्यातला फायर हा खूप आपण रेअर ऐकतो, कारण कसं होतं बऱ्याच वेळेस हे मोठे मोठे शॉप्स किंवा इंडस्ट्रीज घेत असतात. परंतु हेल्थ इन्शुरन्समध्ये आपला स्वतःचा सुद्धा रोल आहे. आपण आता ह्या कोरोनामुळे हेल्थ इन्शुरन्स हे सारखंच टी व्हीलाही ऐकतोय आणि आपण आता कंपल्सरी तो केलेलाच आहे. त्याच्यानंतर मरीन इन्शुरन्स आहे, याचाही आपल्याशी जास्त काही संबंध येत नाही, पण इट इज द पार्ट ऑफ युअर सिलेबस. नेक्स्ट इज द मोटर व्हेकल. मोटर व्हेकल इन द सेन्स की कुठलीही गाडी घेतली की नो कंपल्शन आहेच आहे, तुम्ही गाडी चालवता. सो कधीही पोलिसांनी तुम्हाला पकडलं की पहिले तुम्हाला इन्शुरन्सची विचारणी तिथे केली जाते. मीन्स दीज आर द थ्री कन्सेप्ट यू ऑलरेडी हर्ड अगेन अँड अगेन. तर वी विल स्टार्ट विथ द फायर इन्शुरन्स. फायर म्हणजे काय, तर अग्निविमा. अग्निविमा म्हणजे की तुम्हाला अग्नीमुळं जर तुमच्या कुठल्या प्रॉपर्टीला लॉसेस अराईज झाले तर त्याच्यामुळं होणारे लॉस हे कॉम्पन्सेट व्हावे, त्याच्यासाठी हा इन्शुरन्स असतो. आणि मोस्टली कोण घेतात तर इंडस्ट्रियलिस्ट घेत असतात, कारण तिथं मोठ्या प्रमाणावर हे होण्याची शक्यता असते. आपल्याकडं पण घेतात लोक, होमसाठी सुद्धा घेतो. आता घरामध्ये आग लागायचं कारण असतं बऱ्याच वेळेस की शॉक सर्किट, ओके, बट इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द बॉयलर्स और ड्यू टू द हीट नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज आर टेकन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, and so that there is a problem of the fire, or you can say the risk of the fire can be increases. So the fire insurance is the property insurance which protect the property from the cost incurred by the fire. When the structure is covered at the fire insurance, this insurance policy will pay out event and the structure damage or the destroy by फायर वॉट एव्हर. म्हणजे त्या आगीमुळं तुमच्या स्ट्रक्चरचं नुकसान झालं असेल, ते स्ट्रक्चर बेचिराग झालं असेल, डिस्ट्रॉय झालं असेल, तर त्याचे कॉम्पन्सेशन तिथं पेड होतात. द फायर इन्शुरन्स इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन्शुरन्स विच प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्क्युअर्ड बाय द फायर्स. व्हेन द स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय द इन्शुरन्स, the insurance policy will pay out event from the structure is the damage or destroyed by the fire. What are the types of fire insurance? First is the specific policy. Specific policy in the sense, some explanation is given. There are three types of fire insurance is given in this slide. One is the specific policy. In this policy, the insurance company is liable to pay sum which may be the less than the property real value. The insured is called to bear the part of the loss. Act value of the property is not considered is deciding the amount of indemnity. मीन्स इथं त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की समजा त्या आगीमुळं जर तुमचं काही नुकसान झालं आहे, त्या प्रॉपर्टीचं काही नुकसान झालेलं आहे, तर विच बिल मे बी द लेस दॅन द प्रॉपर्टी रिअल व्हॅल्यू. स्पेसिफिक पॉलिसीमध्ये प्रॉपर्टीच्या रिअल व्हॅल्यूपेक्षा कमी कॉम्पन्सेशन तिथं मिळू शकतं. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी म्हणजे ऑल इन वन असती. ह्यामध्ये मात्र तुम्हाला तिथे इंडेमनिटी फॉर द पॉलिसी होल्डर फॉर द लॉस अरायझिंग आउट ऑफ द फायर इज द बल्गररी, थेफ्ट, थर्ड पार्टी रिस्क. दिस टाईप्स ऑफ पॉलिसी ऑल्सो इन्क्लूड इन टू द वन. म्हणजे नुसतं फायर हा काही सेपरेट तिथं क्लॉज नसून थेफ्ट आहे, बल्गररी आहे, त्याचबरोबर थर्ड पार्टी रिस्क जी काही आहे हे सुद्धा तिथं कव्हर केलं जातं. म्हणजे आगीमुळंच नाही झालं तर बाकीच्या या 3 गोष्टींमुळं जर काही नुकसान झालं तरीसुद्धा तिथं तुम्हाला हे केलं जातं, कॉम्पन्सेशन प्रोव्हाइड केलं
जाते. अँड व्हॅल्यूड पॉलिसी इज द नेक्स्ट टाईप ऑफ फायर इन्शुरन्स वेअर इन दिस टाईप्स ऑफ पॉलिसी द व्हॅल्यू ऑफ कमोडिटी ऑलरेडी सेट, actual the loss is not taken into consideration. The policy follow the standard contract of indemnity where policyholder get paid a specific amount of indemnity without considering the actual loss. व्हॅल्यूड प्रॉपर्टीमध्ये तुमचा व्हॅल्यूड किती लॉस आहे असं न करता एक ठराविक काय जे असेल ती पॉलिसी तिथं डिस्बर्स केली जाते. म्हणजे दीज आर द 3 टाईप्स: स्पेसिफिक पॉलिसी, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी अँड व्हॅल्यूड पॉलिसी. मीन्स दीज आर द फायर इन्शुरन्स. पहिल्यांदा लक्षात काय घ्यायचे, व्हॉट इज द फायर इन्शुरन्स, की आगीमुळे जर काही नुकसान होत असेल प्रॉपर्टीच्या स्ट्रक्चरला, प्रॉपर्टीच्या इंटरनल मॅटरला, तर आता बऱ्याच वेळेस तुम्हाला माहिती आहे की प्रॉपर्टी RCC बांधकामामध्ये उभी केलेली असते आणि त्या प्रॉपर्टीमध्ये समजा तुम्ही फर्निचर ठेवलं असेल तर बऱ्याच वेळेस त्या आगीमध्ये प्रॉपर्टीला काही धोका होत नाही, परंतु इंटरनल जे मटेरियल तुम्ही ठेवले ते मात्र जळून खाक व्हायची शक्यता तिथं असते. तर अशा वेळेस त्याचाही सेपरेट म्हणजे त्याचाही इथं कव्हरेज तुम्हाला मिळू शकतो, परंतु त्याच्यासाठी तुम्हाला पॉलिसीच्या टर्म्स अँड कंडिशन्स तिथं वाचल्या पाहिजेत. त्यामध्ये एक आहे बघा स्पेसिफिक पॉलिसी, दुसरी आहे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी, तिसरी आहे व्हॅल्यूड पॉलिसी. स्पेसिफिक पॉलिसी म्हणजे काय, तर ह्यामध्ये फक्त आणि फक्त लाईफ काय आपण म्हणूया फायर इन्शुरन्सच, फक्त फायरमुळे जर लॉसेस अराईज झाले तर आणि तरच तुम्हाला तिथं पैसे मिळतात, लक्षात घ्या. कॉम्प्रिहेन्सिव्हमध्ये मग त्यामध्ये ऑल इन वन, मग तिथं तुम्ही पॉलिसी होल्डर्स, फायर, बर्गलरी, थेफ्ट, थर्ड पार्टी रिस्क हे सगळंच तिथं मेन्शन केलेलं असते. त्याच्यानंतर आहे व्हॅल्यूड पॉलिसी. व्हॅल्यूड पॉलिसी म्हणजे काय की इन दिस टाईप द व्हॅल्यू ऑफ कमोडिटी इज ऑलरेडी सेट, ॲक्च्युअल लॉस इज नॉट टेकन इन टू कन्सिडरेशन. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. त्याचबरोबर नेक्स्ट आहे आता फ्लोटिंग पॉलिसी. फ्लोटिंग पॉलिसी म्हणजे काय नीट लक्षात घ्यायचं आहे. दिस इज द टाईप ऑफ पॉलिसी सब्जेक्ट टू ॲव्हरेज क्लॉज फॉर द एक्सटर्नल कव्हरेज, एक्सपांड द डिफरंट प्रॉपर्टीज बिलॉंगिंग टू द पॉलिसी होल्डर अंडर द सेम कॉन्ट्रॅक्ट अँड वन प्रीमियम. द फ्लोटिंग पॉलिसीज ऑल्सो प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स केप्ट ॲट द 2 डिफरंट स्टॉर्ड. आता फ्लोटिंग पॉलिसी म्हणजे काय, तर फ्लोटिंग पॉलिसीमध्ये तुम्ही जो काही ॲव्हरेज क्लॉज आहे, एक्सपांड डिफरंट प्रॉपर्टीज बिलॉंग्स टू द पॉलिसी होल्डर अंडर द सेम कॉन्ट्रॅक्ट इन वन प्रीमियम, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर आहे रिप्लेसमेंट अँड द रिइन्स्टॉलेशन पॉलिसी. रिप्लेसमेंट ऑर द रिइन्स्टॉलेशन पॉलिसी इज द इन्शुरन्स कंपनी इन्स्टेड ऑफ ट्राईंग टू पॉलिसी होल्डर अँड द टाईप ऑफ इंडेमनिटी इन द केस. रिप्लेस डॅमेज प्रॉपर्टी कमोडिटी विथ द न्यू वन. म्हणजे इथे एक लक्षात काय घ्यायचं तुम्हाला की फायर इन्शुरन्स म्हणजे काय, त्याच्या अंदरसुद्धा वेगवेगळ्या त्याच्या टाईप्स आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात. त्यामध्ये आपण बघितलं की स्पेसिफिक पॉलिसी जस्ट कवर द फायर इन्शुरन्स. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मीन्स ऑल इन वन. त्यामध्ये सुद्धा काय काय कवर केलं जाणार आहे, तर फायर, बर्गलरी, थेफ्ट, थर्ड पार्टी रिस्क. आता ह्यामध्ये फायर, आता तुम्ही म्हणाल मॅडम फायर ही आयडेंटिफाय कशी करायची. नॅचरलसुद्धा फायर येऊ शकते, वीज पडून फायर लागू शकते, किंवा आर्टिफिशियल इन द सेन्स की तुमच्या घरामध्ये लाईटच्या कनेक्शनला प्रॉब्लेम येऊन शॉक सर्किट होऊन सुद्धा त्या प्रॉपर्टीला आग लागू शकते. तर ते पंचनाम्यामध्ये क्लिअर होतं की आग लागली आहे का आग लावली गेली आहे, त्याच्यानंतरच तो फंड डिस्पर्स केला जातो, हेही तुम्हाला तिथं माहीत असू दे. व्हॅल्यूड पॉलिसी, आता असंच एखादं उदाहरण तुम्ही बघता की ऊसाच्या बाबतीत बघा, कधी कधी तुम्हाला ऐकायला मिळतं की ऊसावर कुठली तरी लाईन पडते आणि ऊस जळून खाक होतो. पेपरला बातमी येते की 10 एकरातला ऊस जळून खाक, 5 एकरातला ऊस जळून खाक. अशा बाबतीत मात्र तिथं शेतकऱ्याला जर इन्शुरन्स असेल तर डेफिनेटली त्याला तिथं फायदा होईल. अदरवाईज 5 एकरातला ऊस जळणं म्हणजे मुलांना त्याचं किती लाखो रुपयांचं नुकसान झालं, यू कॅन इझिली इस्टिमेट. तर हे मुद्दे आहेत ते व्यवस्थित ॲसेस करून मगच फंड तिथं डिस्पर्स केला जातो किंवा पॉलिसी तिथं क्लेम करू म्हणजे वाटप केली जाते. नेक्स्ट आहे व्हॅल्यूड पॉलिसी. व्हॅल्यूड पॉलिसीला एक गोष्ट फक्त लक्षात ठेवायची की ॲक्च्युअल लॉस लक्षात न घेता एक ठरवलेली एक अमाऊंट जी काही असते ती तिथं प्रोव्हाइड केली जाते. तर दिस इज ऑल अबाउट द टाईप्स. त्याच्यानंतर आपण फ्लॉटिंग बघितलं. फ्लॉटिंगमध्ये काय सांगितलं बघा की क्लॉज द एक्सटेंट ऑफ द कव्हरेज, एक्सपांड द डिफरंट प्रॉपर्टीज बिलॉंगिंग टू द policy holder under the same contract of the one premium. And last is the replacement or the reinstallment policy. Means either replacement or the reinstallment policy, insurance company instead of paying the policy holders amount indemnity in the cash, replace the damaged property commodity with the न्यू वन. म्हणजे इथं डॅमेज प्रॉपर्टी जी काही आहे त्याच्याशी रिगार्डिंग तुम्हाला रिप्लेसमेंट किंवा रिइन्स्टॉलेशनसुद्धा होऊ शकतं. आता बऱ्याच वेळेस आता ह्याच्यातच मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते की टीव्हीचे आजकाल तुम्ही जनरल इन्शुरन्स घेता. आजकाल मी समजा आता मला 4K टी व्ही घ्यायचा आहे, लाखो रुपये मी त्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असते, लक्षात घ्या. आणि तो टी व्ही घेतल्यानंतर मला भीती वाटते की बाबा आता समजा लाईट
पुअर कनेक्टिव्हिटी असते, कधी कधी फ्रीज. आता आमच्या इथलं एक उदाहरण तुम्हाला देते की द नेबर ऑफ माईन परचेस द रेफ्रिजरेटर ऑफ द 60,000 रुपीज. अँड मध्ये जो काही पाऊस झालेला होता बघा, वादळी पाऊस, ओके, त्या वादळी पावसाच्या ह्याच्यामुळं त्या लाईटची कमी जास्त वोल्टेज असल्यामुळं त्यांचा तो फ्रीज खराब झाला. कॅन यू इमॅजिन इफ यू आर इन्व्हेस्टिंग 60,000 रुपीज इन वन हे, आणि त्याच्यामुळं काहीतरी कमी जास्त झालं तर तो पेट घ्यायचीही शक्यता असू शकते तिथं. मग त्यांना सुद्धा फायर, म्हणजे एखादी वस्तू फायरमुळं खराब व्हायची शक्यता असते. ओव्हनच्या बाबतीत होतं जास्त हिटनं, किंवा हीटरच्या बाबतीत होतं. बऱ्याच वेळेस आपण ह्या गोष्टी बघतो, तर तिथं तुम्हाला ती रिइन्स्टॉल करून द्यायचं सुद्धा इन्शुरन्स तिथं आहे. मोठमोठ्या कारखान्यामध्ये एखाद्या मशिनीला आग लागते, तर तिथं रिइन्स्टॉल करणं, रिप्लेस करणं हे सुद्धा ह्या पॉलिसीमध्ये तिथं कवर केलेलं असतं. फक्त एक लक्षात घ्यायचं, पॉलिसी घेत असताना त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन आपण व्यवस्थित रीड केल्या पाहिजे, तर आणि तरच आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे, अदरवाईज नाही. नाहीतर बऱ्याच वेळेस असं होतं की इन्शुरन्स तर आहे, परंतु अरे टर्म्स अँड कंडिशनच हे मुलांना माहिती नसतं किंवा त्या माणसांना माहीत नसतं, आणि कुठल्याही याच्यासाठी ते जाते आणि पॉलिसी क्लेम करते, तर ते होत नाही. सो ह्या पॉलिसीतले क्लेम्स वाचणं हे खूप जास्त गरजेचं आहे. ते फ्लोटिंग आहे, ते रिप्लेसमेंटशी रिलेटेड आहे का, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आहे, व्हॅल्यूड पॉलिसी आहे का, स्पेसिफिक पॉलिसी आहे, हे आपण तिथं रीड करणं गरजेचं आहे. दिस इज ऑल अबाउट द फायर इन्शुरन्स. आणि ह्याची आजकाल शक्यता खूप जास्त वाढलेली आहे, कारण वोल्टेज कमी जास्त असल्यामुळं शॉक सर्किटमधून सुद्धा बऱ्याच वेळेस होतो. वायर्स आता तुम्ही बघताच खांबावर वगैरे बऱ्याच वेळेस आपल्याला लाईटीचे जे खांब असतात आपल्या कॉलनीमध्ये वगैरे, तर तिथं आता जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते खूप जुनं आहे. लक्षात ठेवा, जे मटेरियल वापरलेलं आहे ते खूप जुनं आहे, आणि त्याच्या काही वायर डिस्कनेक्टिव्हिटीमुळं बऱ्याच वेळेस काहीही फायर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तो तुमच्या घरावर देखील त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. आणि मग जर फायर इन्शुरन्स असेल तर आपण निश्चिंत राहतो की बाबा फायर काय झालं कॉम्पेन्सेशन, तर काही झालंच नुकसान तर आपल्याला त्याचं कॉम्पेन्सेशन तिथं मिळणार आहे. म्हणून हेल्थ इन्शुरन्स जनरल इन्शुरन्समध्ये फायर इन्शुरन्स हा मोस्टली तिथं प्रिफर केला जातो. कारण कसं होतं, जेव्हा आपण एखादा कुठलाही बिझनेस स्टार्ट करतो ना मुलांना, आपण त्यामध्ये आपले सगळे इन्व्हेस्टमेंट्स लावलेले असतात, आणि मग त्याचाच जर काही प्रॉब्लेम क्रिएट झाला आणि समजा इन्शुरन्स नसेल, तर तो बिझनेस त्या शून्यातनं उभा करणे इट्स नॉट अ जोक. मी ह्याच्यासाठी तुम्हाला एक उदाहरणसुद्धा दिलेलं होतं की आमच्या इथे एक MIDCमध्ये एक मोठं फर्निचरचं दुकान होतं, नाव नाही सांगणार त्याचं तुम्हाला. आणि मार्च महिन्याच्या एक पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये, मला तर आठवेना एक्झॅक्ट, परंतु ते एक गोडाऊन जे काही होतं ते गोडाऊन पूर्ण आगीनं पेटलं. एवढी मोठी आग लागलेली होती. मी माझ्या लाईफमध्ये हे पहिल्यांदा असं उदाहरण पाहिलेलं होतं. आणि फर्निचरचं दुकान असल्यामुळं तुम्हाला माहिती आहे की ते आग लागल्यामुळं त्यांचं ते गोडाऊन पूर्ण राख झालं, पूर्ण राख. आणि तो जो कोण ओनर होता तो नुसता बघतच बसू शकत होता, कारण काय करणार, त्या आगीमध्ये जाऊन ते विझवणं सुद्धा शक्य नव्हतं, कारण ते जे काही गोडाऊन होतं ते मुलांना जवळजवळ 20 ते 25 गुंठ्यामध्ये होतं. म्हणजे इमॅजिन करा त्यामध्ये त्यानं माल किती ठेवला असेल. आणि तो विझवण्यासाठी, आणि रात्रीच्या वेळेस आग लागल्यामुळं विझवण्या हे देखील त्यांना काही, म्हणजे विझवण्यासाठी बरेचसे प्रयत्न केले, परंतु ते काही पॉसिबल तिथं जास्त झाले नाहीत, आणि त्यामध्ये त्याचं जवळजवळ 5 कोटी रुपयांचं नुकसान झालेलं होतं. आता ह्या राखेतनं त्यानं उभं राहिलं पाहिजे ना. जर त्यानं फायर इन्शुरन्स घेतला असेल तर तो उभा राहू शकतो. जर त्याच्याकडं कुठलीही कॉम्पन्सेशनची प्रोव्हिजन नसेल तर हाऊ ही कॅन सर्वाईव्ह इन हिज फ्युचर. लक्षात घ्या, कारण त्याच्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट तिथं बुडलेल्याच होत्या, त्यामुळं तो फ्युचरमध्ये कसं सर्वाईव्ह करणार आहे हा सुद्धा तिथं मुद्दा आहे. सो तुम्ही काय करायचं आहे तर फायर इन्शुरन्सशी रिलेटेड ह्या जे काही टाईप्स आहेत ह्या व्यवस्थित वाचून ह्या नोट डाऊन करून ठेवायच्यात, कारण तुमची एक्झाम ही मी MCQs घेणार आहे. सो तुम्हाला हे सगळे टाईप्स तिथं माहीत असणं गरजेचं आहे, तरच तुम्ही तिथं ऑप्शनसुद्धा सिलेक्ट व्यवस्थित करू शकता. आता जेव्हा कधी आपलं नेक्स्ट लेक्चर आहे तेव्हा मात्र आपण पॉलिसी डॉक्युमेंटेशन, की जेव्हा क्लेम डिसबर्स होतोय फायर इन्शुरन्सचा तेव्हा काय काय चेक केलं जातं, कारण बऱ्याच वेळेस कॉम्पन्सेशनच्या ग्रीडसाठी लोक खोटा आगीचा अनुकरणसुद्धा करतात, अशी कितीतरी केसेस आहेत. सो ते प्रॉपर ॲसेस करणं, दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दॅट वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. सो रीड इट केअरफुली अँड राईट डाऊन द नोट्स. थँक्यू सो मच.